Dear visitor, welcome to New Eridu. When touring, please comply with the rules you're about to hear to ensure your safety. Otherwise, you will bear full responsibility for any consequences. 1. Before applying for a New Eridu visa, please exercise extreme caution in your words and actions. Should it be discovered that in the past year you haven't tasted any coffee, had your fortune told, bought a scratch card, or managed your video store, but instead have spent 30 straight months continuously inviting different citizens to watch movies with you 24 hours a day, your visa may be denied. 2. New Eridu is filled with invisible walls that block your way forward. If you encounter one, please evacuate immediately. This is a mysterious force that shields citizens from interdimensional corruption. Those who insisted on breaking through it are no longer of this world. 3. The Hollow is like a giant rainbow-colored transparent cake that everyone loves. However, under no circumstances should this cake be consumed with joy. Otherwise, the two will mix inside your stomach, causing a million bubbles to explode from your mouth, resulting in immediate death. 4. Bang-Boo. Yes, never forget the Bang-Boo. Creatures that deceive you with their wiggling ears. Do not approach. Do not touch. Should you fail to heed this warning, the city will fall under their control, taking you with it. At that point, you will be the one shrieking with wiggling ears. 5. Welcome to New Eridu. If you're lucky enough to ever hear this phrase, the greatest slogan since the city's founding, please keep calm. Don't look behind you. Find a way to leave quickly. Thank you again for visiting us. We wish you a happy and memorable stay in New Eridu. 刚刚电视里的声音似乎是在警告我们。不必在意，近来新爱丽多怪谈四起，离奇的事情也层出不穷。先是神将们与奥伯勒斯小队密切合作，击溃称颂会，又阻止了伊瑟尔德觐见始祖的记忆，使魏飞帝免遭更大的灾难。但有一个人，他在这场动乱中踩到了危险的果实，那就是莎拉了。在称颂会节节败退的时候，他的目的却在一步步达成。只要神将们朝着会息的根源前进，就一定会再次遇到他。哎，等等，那边电视好像又发出奇怪的声音了。Have you heard the town whisper? Wanna know? Then play hide and seek with me. Find me, and I'll tell you. So, this is the town. It's a little different from what I imagined. Granny says dreams are where you talk to those who've passed away. Of course. Rest easy tonight, and sweet dreams. The Night Emissary's Hollow Adventure is a go! Reaper Shockwave! Dullahan Strike! Thracian Strike! Thanatos Storm! Ruthless Fiend! Attack with me! My dream seems to have become a reality. A new chapter begins. As foreshadowed. Noise, be gone. The next page is the ending. Them Flash! Witness the blade of Commodore Monotone! I'm here to bring you back to town, Idari. I always go with the flow. But everyone leaves eventually. This is the curse the Hollow has placed upon me. Because we received the guidance of the Night Horror. Oh, Chosen Ethereal, please show me your true power! Go and show me for real a dream that's truly worth it for Commodore Monotone. I don't care about my calamity. I only care about whether or not I can save her. Filth, I shall deal with you. Go! Little Heart Piece! Come on! One last game of hide and
Let's all have fun together. Do you like how it looks? 大家好，欢迎来到《绝区零2.3版本可曾记得梦前瞻特别节目，我是编辑红茶。大家好，我是编辑阿浪。说起来，今天我们所在的地方好像不一般，有种混乱又倒错的感觉。没错，正如大家在 PV 里所看到的，这个小镇并不太平，甚至可以说得上是怪异。那接下来新爱丽都会发生些什么呢？正如大家所知，随着称颂会的覆灭，各方势力偃旗息鼓，陈辉平获得了片刻安宁。可是与此同时，人们发现会西的覆盖领域正在缩小，一些隐藏在浓雾深处的隐秘之地逐渐露出了它的全貌。于是，为了挖掘更优质的灰灵石资源，前往新地区的探索活动开始了。怪诞屋的成员也加入了探索行列。等等，怪诞屋挖矿，他们已经缺经费到这个地步了吗？不是，怪诞屋盯上的是那些莱姆尼安特色怪谈，比如消失在会溪里的矿工，回荡于空洞的摇铃声，读取人心的怪物，以及能将人们拖入梦境的催眠者。哦，莱姆尼安也是怪谈奇迹啊！这些怪谈有真有假，它们看似不相干，其实都与某种力量有着千丝万缕的联系。力量？什么力量？就等各位神将与怪诞屋的伙伴们一起去一探究竟吧。而这场冒险的开端是一起矿工与灰烬美克员工的失踪案。在从未踏足过的陌生空洞里，神将们一边调查失踪事件的真相，一边遭遇着怪谈般的诸多异事。但要小心喽，追寻怪谈的人，一不小心就会沦为怪谈的一部分。这一次，意想不到的危险也会降临到神将的身上。如果在迷雾之中听到了诡异的铃声，请不要回头，使出全部的勇气和智慧，逃离险境吧。不知道各位神将的朋友圈子里有没有那么一位家住的特别远的朋友？每次聚会时，那位朋友总得提早出发，又是换乘又是步行，好不容易才能见上。在怪诞屋的伙伴们眼里，卢西亚就是这样一个远在天边的群友。好在怪诞屋要在陈辉平搞线下真人聚会，大家总算有机会见面了。不过看卢西亚的打扮，和新爱丽都市民的风格差别很大呀。大概是因为她从小生活在都市边缘的族群中，是一个与城市生活格格不入的女孩。如果让卢西亚给最难对付的敌人排名，复杂的洗衣机说明书恐怕会远远排在恶名蚁骸的前面了。说到蚁骸，在诸多怪谈中，卢西亚尤其喜欢与蚁骸相关的故事。她随身携带本子上也画满了各种蚁骸。随身携带蚁骸百科全书？哦，我猜这以后会为神将们提供意想不到的帮助。怪诞屋论坛有一位特别高产的老师，经常更新关于蚁骸的怪谈故事。你知道他吗？哦，我知道，你是说夜魔使者太太吧？没错。你有没有看到他之前在怪诞屋论坛上连载的那篇帖子《哈提大王的空洞之旅》？哦，我看到了。所以一只小哈提真的能拳打尼耶威、脚踢杰佩托吗？答案应该就在夜魔使者本人卢西亚那里吧。在2.3版本的代理人秘闻《失梦者奇谈》中，我们会看到卢西亚给自己起名为夜魔使者的原因，以及他写下那些怪谈故事的契机。名为夜魔的蚁骸只存在于传说之中，卢西亚所在的守夜人一族与之有怎样的联系呢？新爱多的大家对空洞和蚁骸避之不及，卢西亚又为什么自称夜魔使者？另外，他还说自己遇到了一只友好的蚁骸。可是，世界上真的有蚁骸能够违背天性、忤逆本能，和人类友好相处吗？种种怪异都等着法额童一探究竟。嘘，等到夜幕降临，卢西亚就会前来拜访喽。除了卢西亚外，还有另一位来自陈辉平参加聚会的网友伊德海利。伊德海利既是怪诞屋板块的投稿作者，又是战斗能力出众的代理人，同时他还是一位神将。神将？那他岂不是也认识很多代理人？那倒没有，他主要是一个人接委托，一个人进空洞，再一个人完成。有种强大又孤独的感觉呢。不过大部分时候，伊德海利进空洞并不是为了追委托，而是为了找故事。空洞里面也能采风的吗？据说，伊德海利经常会消失很长一段时间，等再次上线的时候，一篇氛围感拉满的怪谈故事也会随之出现。大家问他去哪里了，得到的答案是去空洞搬故事了。光听这一段，就有点怪谈的味道了。
在2.3主线剧情结束后，卢西亚与伊德海利暂居于魏飞地，但在一次心理诊疗的过程中，伊德海利意外昏迷。神将为了将他唤醒，只得进入他的梦境，调查伊德海利过去的一些小心结。都昏迷了还小心结吗？哎呀，年轻人是这样啦，倒头就睡。在这梦幻的治愈之旅中，大家还会见到很多老熟人曾经的样子，而在最后也会了解到困扰伊德海利多年的过去，直面他的心魔。感觉有点抽象啊，心魔长啥样？毕竟在新爱丽都嘛，大部分人的心魔其实都和空洞相关，比如强力的蚁骸、叛军，还有类似都让开。好了，够心魔了。一些防卫战里死去的心魔开始攻击我了，这是真打不过。巧了不是，他们也打不过。但大家发现，似乎只有梦境中的怪物可以彼此造成伤害。于是，在卢西亚的教导下，神将也开始尝试指挥梦境中的怪物，与伊德海利的心魔对抗。所以，卢西亚终于可以蚁骸斗蛐蛐了。格局小啦，我给策划提了2箱牛奶，现在不光是蚁骸斗蛐蛐，机械和生物也能斗。至于具体玩法嘛，稍后策划同学们会在版本活动《残梦未尽之时》中带来进一步介绍。不好，这个活动名字味道不对，总感觉有刀。不会，绝区零一直是以轻松愉悦的都市氛围而见长的。总之，神将们期待一下在梦境中的体验吧。接下来登场的代理人是神将们的老熟人博野真斗。从踏上魏飞地以来，神将们已经和真斗打过许多次交道，关于他的事，想必大家已经知道不少。不过，即使是直来直往的真斗，心中也藏着一些隐秘的事情。而借由这次冒险，神将们将得以了解真斗的过去，进一步触碰这副来者不善的外表下的温柔。这就是铁汉柔情啊！后续我们也会带来不同的短片，为大家展示更多关于他们的故事。已经开始在期待了呢。除了代理人各有来头之外，神将们探索的步伐也将迈入魏飞地的更深处，一处名为西丘的地方。人们曾经在西丘建造了大量研究设施，如壮观的水坝、观测站、实验场，但随着彗西肆虐，人们被迫撤离此地，时至今日才得以重回故地。被彗西常年浸染的西丘，并没有如人们所想的那样成为可怕的死寂之地，相反，此处绿意盎然的自然风貌是其他空洞里从未有过的。这得益于遍布西丘的灰岭石，越是人迹罕至的地方，灰岭石的纯度及其所带来的价值就越是惊人。它们与彗西形成了奇妙的抗衡关系，也造就了这空洞中难得一见的奇迹。这也吸引了大批矿工，甚至是其他盗洞客来这里探索。在新的探索里，神将也会遇到一些新的阻碍，而破除它们的最优方法就是就地取材。没错，空洞中还有不少正在运作的移动平台装置，找到并活用那些装置，就能轻松解除各种棘手的障碍啦。解决谜题还能获得奖励哦。在西丘的深处，还有一处不为人知的通道，通往实验场遗迹。这里隐隐渗出一种令人不安的诡异感。怪不得怪诞物要过去，这简直就是闹鬼圣地啊！的确，传闻中在遗迹的深处游荡着一只可怕的蚁骸，或许它正是某一则恐怖怪谈的主角。在那里，神将们还会遇到一种美丽又巨大的彗西花，就像我们身后的这2朵一样。它那深不可测的根茎连接着更遥远的空洞深处。更有之前提到过的那位虽然不曾碰面，却又无处不在的老熟人莎拉。是的，神将们的西丘之旅会与莎拉的行踪有多处重叠，这绝非偶然。莎拉正是以此为起点，踏上了觐见始祖的宿炼之路。神将们也将踏上这条路。彗西的灾祸，莎拉的欲望，始祖的真面目，因为这一切谜题的答案就在道路的尽头。那接下来，我们为大家带来新代理人的战斗相关情报。首先是卢西亚 ，S 级以太属性支援代理人。作为狂热的蚁骸爱好者，他甚至把这种热爱融入到了招式当中。没错，他的部分攻击会浮现出蚁骸的形象，而作为一个天生爱做梦的女孩，她的技能也与梦境息息相关。卢西亚的攻击会分为随想和合唱，也伴有不同的效果。进场后，卢西亚会获得一定点数的梦境值，发动部分技能可以获得梦境值，而此时若梦境值达到满格，便会进入梦境状态。所以梦境会有什么加成吗？当卢西亚处于梦境状态，发动任意随想类型的攻击，会消耗梦境值，并将其升级为合唱。而卢西亚处于后台时，其他角色命中敌人，他会消耗梦境值发动追加攻击。
无论是发动招式升级，或是追加攻击时，均会为全队角色施加 buff 寻梦童谣。此时，友方造成的伤害提升。进入梦境时，还会同时开启以太为目涌泉。在以太为目涌泉的影响下，全队角色的最大生命值会得到提升。神将们可以看到，屏幕四周会飘起泡泡一般的非常梦幻的光晕。发动特殊技，卢西亚打开他手中的笔记本，以孩的梦幻泡影飞出，攻击前方的敌人。而强化特殊技则是合唱类型，除了拥有更大伤害外，会为全队角色施加破案状态。此时，友方代理人获得贯穿力提升。所以生命值也是影响卢西亚能力的重要因素喽。没错，破案带来的贯穿力提升效果会根据卢西亚的初始生命值提升而得到增强，并且合唱造成伤害时，卢西亚会根据生命值的一定比例提升最后一段攻击伤害。此外，发动强化特殊技后，也可以直接衔接第5段普通攻击哦。另外，如果队伍中存在命破或击破代理人，破案状态还会额外提升一定暴击伤害。说到普通攻击，卢西亚的普攻会向前发起至多5段打击，其中第5段会造成范围伤害。而卢西亚的终结技更是他的本色体现。简单来说，脚踩大蚁骸，闷头就是 AOE。卢西亚会骑着蚁骸向前突进，此时使用方向键还可以控制方向，并延长突进时间。中途猛进期间，抗打断等级提升，受到致命伤害也不会战败退场。不愧是卢西亚的独门终结技，进击大铠甲。最终，它会对周围造成大范围伤害，并留下能够回复生命效果的星光汇聚之地。神将们看到战场上形成的一圈梦幻的彩虹色光晕，就要记得多踩2脚了。是的，若此时处于梦境，则以太为目涌泉生效，则以太为目涌泉的持续时间会获得延长。如果不在梦境状态，发动终结技后会立刻获得满格梦境值，快速入梦；而如果正在梦境中，则离开梦境状态时获得满格梦境值，并重新入梦。那接下来我们进实战看看吧。开场后，我们先让卢西亚释放强化特殊技，快速积攒梦境值。在梦境状态中，发动随想类型的特殊技，可以看到它被升级为了更强力的合唱类型，同时为全队施加了 buff 寻梦童谣，为友方带来伤害提升效果。随后切换移旋上场，卢西亚在后台通过消耗梦境值来实现追加攻击，重新刷新寻梦童谣的持续时间。是的，并且因为发动了合唱类型技能，同时也会为队友施加带来贯穿力提升的破案状态。最后，我们发动终结技，突进敌方，造成大范围伤害，再次切回其他代理人，站进彩虹色大圈，就可以享受卢西亚留在场上的回血增益了。最后，此次的0号空洞，卢西亚也会有全新的机制供大家体验，这里也先为大家展示一下。接下来是同为神将的伊德海莉 ，S 级冰属性命破代理人。作为一位时常脑洞大开的女孩，伊德海莉的战斗方式非常狂野，可以说她甚至把生命值当做了玩具。是的，伊德海莉会额外根据自身最大生命值提升贯穿力，且招式造成的冰属性伤害均为贯穿伤害，无视敌人防御。她当前生命值百分比越低的话，造成伤害也就越高。老话说得好，风险越大，收益越大。在他生命值降低的时候，还可以额外获得宣享值。伊德海莉的额外能力会在队伍中存在击破或支援代理人时触发。当他生命值低于一定比例，暴击伤害提升，同时受到的伤害降低。而当他处于以太为目涌泉中，会获得额外效果。他普攻中的第3段蓄力攻击及强化特殊技结束后，将从地面发动触手形状的冰属性攻击，造成额外伤害。并且以上招式会被视为发动强化特殊技，伤害倍率跟随强化特殊技的等级提升。点击按钮会发动普通攻击碎网沉击，它会向前方打击至多3次，造成冰属性伤害。第3弹打击命中时将回复自身一定生命值。而长按按钮发动普攻的话，伊德海莉会开始持续消耗生命值来蓄力，最多累积3段蓄力。松开后，它将根据当前蓄力段数发动强力锤击，造成大量冰属性伤害。招式发动后，再次点击普攻，可以直接衔接第3段普攻。此时伤害会根据当前蓄力段数提升。他身上的触手在战斗中也会为伊德海莉提供助力。蓄力或旋转横挥期间，
如果受到敌方攻击，触手会格挡来降低伤害，在一定条件下，触手还会借势反击敌人哦。伊德海利发动特殊技，可以挑飞前方敌人，造成冰属性伤害。发动强化特殊技缠霜，伊德海利的大锤会连续上挑2次，并挥出冰雾。此时若命中敌人，会在招式结束时回复一定量生命值。此外，在普攻蓄力或是旋转横挥期间发动特殊技，攻击和敌人的攻击相撞时，会触发速寒效果；而当伊德海利的攻击命中失衡状态的敌人，会触发追碾效果。触发这2类效果会立刻提升蓄力值到最大水平。在这2类效果期间，如果发动强化特殊技，伊德海利会向前方冲刺，快速上挑，并一跃而起，然后暴力下砸。如果命中敌人，也会回复一定量的生命值。没错，而宣响等级达到极，蓄力攻击、强化特殊技或是连携技的最后一击命中时，将消耗3000点宣响值，自动开启以太为幕涌泉。期间，所有友方代理人获得最大生命值提升，重复触发还可延长持续时间。同时，普攻的蓄力速度增加，蓄力所消耗的生命值速度也会增加。伊德海利的终结技点按发动，对前方大范围敌人造成大量冰属性伤害，最多发动1次。听下来又是烧血又是回血，看来如何通过伊德海利的生命值获得更大收益，也是战术的一部分呢。是的，那接下来我们进实战看看。上场后，伊德海利长按普攻，消耗大量生命值的同时完成蓄力，松开后向敌人发起长力锤击。接下来尝试在蓄力期间发动特殊技，触发速寒或是追碾效果，提升蓄力值。在效果期间，趁机发动强化特殊技极寒重碾，冲刺、上挑、下砸，一气呵成。宣响等级达到极，使用普攻开启以太为幕涌泉，提升友方最大生命值，并增加蓄力速度。最后释放终结技，造成大量伤害。在0号空洞的新玩法中，伊德海利也会有全新的独特机制供大家体验。先来预习一下吧。最后是一只伴随着我们在魏飞地四处冒险的可靠伙伴火野真斗 ，A 级火属性命魄代理人。不愧是高大威猛的囚笼的孤鬼，战斗姿态也是帅气潇洒中带有一丝中二呢。点按普攻，真斗会向前发起至多3次的斩击，造成物理伤害。而在每一段攻击的发动阶段，点按特殊技按钮将触发劲风，使此次攻击造成额外的火属性伤害。在融风状态下点按普攻，则会让真斗向前发起至多4次的斩击，造成的伤害也会变为火属性。在招式发动时，如果真斗的生命值满足一定比例，则会消耗生命值触发核心被动。那么它的核心被动是怎样的呢？在战斗中，真斗会额外根据最大生命值提高贯穿力，发动招式造成的火属性伤害均为贯穿伤害，无视敌人防御，且使用贯穿力作为招式伤害倍率。点击特殊技按钮，斩击前方敌人，造成火属性伤害。此时如果受到敌人攻击，会回复一定比例的已损失生命值。而长按特殊技按钮，则可发动特殊技，消耗生命值并积累赤心，达到一定阈值进入融风状态。该状态下，真斗的普攻获得强化，消耗生命值提高暴击伤害和闪能回复效率。融风状态下，点按强化特殊技，可跳起并向前方敌人发动下落斩击，造成大量火属性伤害。此时还会回复自身一定比例的生命值。发动招架支援后，真斗积累大量的赤心值。而发动支援突击时，连点普攻按钮可持续斩击，最多可额外连斩7次，并消耗生命值触发核心被动。在队伍中存在支援或击破角色时，还会触发真斗的额外能力。真斗发动终结技和连携技时，会分别获得一定数量的残焰，持续一定时间，重复触发还可刷新持续时间。残焰层数在一定条件下被消耗，用于恢复真斗的生命值。释放终结技，跳起并向前方敌人发动下落斩击，随后还会引发爆炸，造成大量火属性伤害。这就是所谓的真男人从不回头看爆炸吗？没错。说到这，我们给神将准备的那个东西是不是该端上来了？有请兑换码登场。
接下来为大家介绍一下新版本的调频信息。2.3版本上半期，乙亥凶星风汉驮着古灵精怪的卢西亚来了。神将们通过独家频段企业油灯和殷勤频段喧哗奏鸣，可获得限定 S 级代理人卢西亚和 S 级殷勤筑梦如歌。好消息，好消息 ！S 级代理人买1送1了，带走这个卢西亚，还附赠一个巨大乙亥。不是，你能不能想个更吸引人的营销口号？哎呀，言归正传，言归正传。A 级代理人博野真斗也可以在卢西亚的同期频段中抽取获得。它还有一个特殊的获取方法，神将们敬请关注后续策划同学的介绍了。在下半期调频中，我们的章鱼西人伊德海莉也即将登场。在独家频段孤旅同梦和殷勤频段灿烂和声中，限定 S 级代理人伊德海莉以及 S 级殷勤海妖摇篮等待大家抽取。终于等到这一刻了。同样的，本次也会为大家带来往期复刻。神将们可以在上半期的对应频段中获取 S 级代理人薇薇安以及殷勤飞鸟星梦。在下半期则轮到我们的大师姐 S 级代理人菊夫妇和殷勤福肖卢卢登场了，不要错过哦。此外，还有全新可解锁的头像，与对应代理人建立合作即可获得。我们还把名片和头像系统也新增了分类页签，方便神将们筛选查看。随着新代理人上线的还有他们的信赖事件，满足条件即可解锁密友同行，邀约他们一起出行吧。满足相应条件也可以解锁新代理人的动态壁纸，大家一起来看看吧。啊，终于念完了，我们是不是可以下班了？别急，卢西亚还给我们留下了一个最后的考验，说是完不成的话，我们就会永远被困在这个名为上班的噩梦里。啊，电视上好像又出现了什么图像？这就是卢西亚的谜题，请问这是哪只乙亥？啊，这我熟，分明的棱角，挺拔的身姿，刀削般的脸庞，就决定是你了，提尔峰。答案揭晓，很遗憾，这是卢西亚。啊，为什么会有人 cos 乙亥啊？啊，算了，想想是卢西亚好像也合理。那最后一次机会，请问这是哪只乙亥？球形的乙亥吗？还有4只脚。啊，我知道了，这是卢西亚。答案揭晓。我们怎么会出现在这里？我们好像进入了伊德海莉的梦里，他还请我吃了一口蛋糕，但醒来之后就变成现在这样了。看起来我们应该还在梦里。好像是的。大家好，我是小歪，又见面了，这位是我们的新朋友。大家好，我是策划绝喵，很高兴与大家一同入梦。正如之前编剧同学们所说，在2.3版本之后，神将们会经历更诡谲难测的故事，更多艰难复杂的挑战，当然也有全新的相遇和陪伴。虽然对所有人来说，每一步都是一个全新的起点，但是这一次，因为前路艰难，所以意义重大。没错，这场危险重重的旅途，光靠神将的力量是不够的，幸而有一路结识的新伙伴。为此，我们也准备了一条先导短片，邀请神将们在此一同观看。除了怪诞屋的大家、大师风范的班月师傅，来自黑之的刘英和赵小姐，都与神将们结下了新的缘分。其中最令人意外的，还属小师姐叶顺宫的突然到访。虽然只是一面之缘，但在不久的将来，这份缘将开枝散叶，
成为神将们在这趟未飞地之旅中最重要的回忆。我们也会与他们一同前行，直至更远的未来。作为启程赠礼，除了照常送出的10枚加密母带和10张帮助券以外，我们还特地为大家准备了600菲林，在2.3版本期间通过邮件即可获取。希望神将们的前行更加顺利。不仅如此，我们还为神将们准备了额外的签到奖励，从9月29日，也就是今天开始，直到10月14日，神将们累计登录7天即可获赠共计480菲林。好耶！此外，代理人博野真斗的新时装白新旧影会作为限时福利送给大家。神将们在2.3版本期间完成主线任务之后，就能免费领取啦。后续这款时装也会上架商城开放购买。听说这套时装和真斗幼年时与自己立下的约定有关，到底会有什么故事呢？别忘前去一探究竟。另外，还有薇薇安的泳装即将上新。薇薇安的好闺蜜莉莉可为她挑选了俏皮可爱又不失华丽风格的新泳装，绳匠们赶着夏天的尾巴，和她一起在奇梦度假村共度海滩时光吧。在2.3和2.4两个版本出世期间，神将们在限时频段活动中累计消耗180枚加密母带，即可获得包括这款泳装主角七色玲珑鹤立青霄时装的新增饰品、原装母带、储值电卡等多重好礼。我记得在上次前瞻里便提过0号安比正在进行紧张的特训。就像我们之前讲过的，我们会把角色的体验升级这件事情持续的做下去。在2.3版本潜能激发后的0号安比将与大家见面，限定代理人0号安比将会迎来一次补强。我们扩展并升级了0号安比部分动作模组，优化了普攻当中的招式衔接，同时我们调整了0号安比的输出机制，并提升其战斗体验，希望大家可以更喜欢它。当然，对于曾经推出过的角色以及其队友，我们也会一直保持关注。希望0号安比能够带给绳匠们更好的感受，未来我们也会不断吸取意见，努力不辜负大家的期待。说了这么多，我们也赶快来看看我们新版本的活动玩法吧。在活动残梦未尽之时中，神将们会接入伊德海莉的梦境，拼凑他的记忆，复原当年的真相。正如编剧同学们之前所说，大家不仅会发现很多伊德海莉内心深处的秘密，还会操控怪物来打怪物哦。进入战斗后，屏幕上方会显示敌我双方的攻击回合，我方回合神将们可以操纵怪物，使用合适的技能来应对敌人。不仅如此，还能操纵他们的移动，而距离会决定敌方的锁定目标，所以神将们要小心走位啦。回合制嘛，不过又好像有点特别呢，那要怎么击败敌方呢？能量是战斗的一大助力，有的技能可以恢复能量，有的技能则需要消耗能量。瞬时交互也同样不可或缺，在精准的时刻按下防御动作，应对敌方的招式就可以规避伤害啦。甚至说，部分防御动作还可以反击敌方。在怪物的某些招式释放过程中，也可以快速按下瞬时交互，成功后会有高额的收益哦。考验反应和战术的时候来了。这还不够，怪物还拥有种族机制，比如说蚁亥的部分招式可以给敌人打上标记，攻击有标记的敌人时呢，可以获得增伤效果。还有部分招式会消耗标记，并追加攻击，从而造成高额伤害。我懂了，秘诀就是不断的标记更多敌人，是个好办法。除了蚁亥以外，怪物还有机械和生物种族，3个种族之间的克制关系呢，也能够帮助神将们灵活编队，用战术击败敌方。而随着战斗的推进，神将会解锁新的怪物伙伴，同时还会有新的增益道具助战插件掉落。相信有了这些，绳匠们能更加轻松有趣的在伊德海莉梦境空间里找到梦境数据，探寻真相了。是的，完成活动依然会有菲林等奖励，而更重磅的是，还能把代理人博野真斗免费领回家。好耶！这下代理人和时装都有了，绳匠们别让他久等了。咦，新建好像来到了随便关，这是又发生了什么大事吗？长话短说，近来有多处半生空洞出现了异象，他是来找绳匠和怡璇一起想办法的。要知道，这次的空洞内部结构要比绳匠以往经历的程度还要混乱得多。等等，你有没有听到脑内传来了熟悉又陌生的声音？似乎是主人检测到 Fairy 久违的出场机会。没错，绳匠的首席助手 Fairy， 好久不见。可靠的 Fairy 将在随便关内庭搭建相关的模拟演算系统，绳匠们可以通过这个系统指挥代理人共同推演出阻止半生空洞扩张的最佳方案。
有菲瑞在，再难的关也能过。全新玩法临界推演分为战斗节点和故事节点。在战斗节点中，神将们需要训练多个队伍抵御复杂的战局。战斗也将分为前战、选战以及终局之战。成功达成前战的挑战目标，会在终局获得相应的得分倍率加成。其中，选战为非必须关卡，但如果参与挑战，也会有相应的得分倍率哦。在这之后就会迎来终局。没错。完成终局即可通关当前战斗节点，还会获得整场挑战相应的得分和评级。要注意的是，同个战斗节点下的所有关卡中，代理人是无法重复出战的。根据敌方弱点选择增益效果，合理的规划代理人出战的时机。等等，多个编队会不会很复杂？作为神将最为有用的助手，戴瑞早就想到这一点了。使用快捷编队功能，即可为同一战斗节点下所有关卡快速编队啦。神将们可以只选择单个代理人进行自由编队，亦或者一键应用预备编队。好棒！不过要是神将们已有的预备编队不满足于现在的战场环境，岂不是还要重新编排一遍？不用担心，你的预判已经被预判了。预备编队的上限将会从10个拓展到20个，方便神将们随时做好准备。此外，这次会有简单和困难2种模式。在常驻的简单模式，神将们可以使用预设好的试用代理人。至于现实出现的困难模式，神将们就要依靠自己培养的代理人，共同面对更复杂的局面啦。既然出现了更复杂的局面，那想必会导向更丰富的结局喽。没错，神将们所选择的故事节点会影响剧情发展，并决定最终结局。面对不同的终极大 BOSS，那我不小心选错了怎么办？别担心，故事节点可以随时重新选择，来改变后续故事的走向。也可以在结局记录的终章回响中，一键回溯全部故事节点，体验不同的结局。通关每一个结局，神将们都会获得不同的勋章，解锁后即可自由设置想要展示的款式啦。完成挑战关卡以及结局收集，除了菲林，还有定制头像、名片和称号等奖励哦。让我们赶紧回到6分街，希腊的相机卡爷在等着神将，他急着想要再去空洞内大展身手呢。听起来又到了神将们展示拍照技术的时候了。对的，这次卡爷打算参加主角光环杂志举办的空洞怪物摄影大赛，他可是承诺说会把比赛奖金分一半给神将呢。有的拍又有的拿，这个任务我接了。在2.3版本，神将们喜爱的战斗拍照活动迎来了升级。这次神将们会携带这支以还闻风丧胆镜头，按下快门捕捉精彩战斗瞬间。每一场挑战都需要满足不同的挑战目标和拍摄目标才能通关，这其中达到相应的卡爷满意值也是很重要的考核。毕竟是空洞救世主嘛，卡爷大牌一点也是应该的。此外，神将们会在战斗中累积能量，并消耗能量来拍照。只要神将们拍摄的照片成功完成主要拍摄目标，就会获得持续一定时间的滤镜增益效果。是的，神将们会在一定时间内持续战斗，不断用拍照来累积增益效果。随着这个相机的使用，这个增益效果还会不断的变强。也就是说，神将们在战斗中拍得越好，就会变得越来越强，越打越爽。为了神将们的出片率呢，这次恩佐大叔可是帮卡爷做了不少性能升级。进入拍照环节后，时间停滞，空间也将被定格。这个时候呢，神将可以自由的移动镜头了，不管是前后推拉、左右移动，还是旋转视角、倾斜取景，都能轻松实现。收藏多年的拍照技巧派上用场了，我要用构图和角度拍出2米长腿。不仅如此，本次活动的拍照特效界面还新增了画框功能，帅气时尚的海报杂志啦，氛围感胶片拍立得啦，多种风格预设，满足神将们的不同审美，也期望能够给神将们带来更丰富也更快乐的拍照体验。这么好看的画框，只放在空洞内的话，有一点浪费吧？这一点我们其实早有准备。2.3版本更新后，神将们不仅可以在主城随意使用画框功能，这个功能还会一直保留在神将的相机里哦。好耶！拼搏100天，我要做拍照高手。神将们完成活动即可领取菲林和名片等奖励，拍照的美照也别忘记分享给大家。除此以外，怡轩师傅也给神将带来了新的功课。是的，身为云窥山的弟子，可是需要定期下山摆摊算卦，为市民们排忧解难的。
这回师傅有事在身，就轮到神将来值班了。摆摊算卦需要做些什么呢？听听代理人和市民们都有什么问题，然后给他们解签解卦，指点迷津就好了。也就是心灵马杀鸡。哎，天机不可泄露。不过啊，我们的 Ferry 由于电力限制，只能在必要时提供协助，所以在本次的活动解忧议事录中，绳匠们需要仔细分析手上的信息，为前来的大家提出合理建议哦。记得常来摊位看看，每日出摊完毕，也别忘记领取菲林、调滤校音器等奖励啦。141杂货店的特聘宣传员思琪顺利完成了上次的电池艺术活动，又在陈辉平的摊位上热情营业了。141的老板对上次成果可是非常满意的，不过他好像沉浸在自己的艺术里，很快就把收集的电池消耗完了。神将们再次出手帮帮思琪吧。很轻松嘛，毕竟家有 Ferry， 消耗电量易如反掌。在活动期间，每天首次消耗电量之后，神将们将会获得废弃电池，把它交给思琪就可以兑换奖励啦。没错，除了菲林，还有大量道具等待神将们带走哦，不要错过。说起来，莱姆尼安空洞内部是不是还有很多神将们没有探索过的区域呢？很有可能，所以这次 Ferry 特地为神将们准备了指南《西丘探索手册》，在他的引导下前去一览究竟吧，还能领取菲林等奖励哦。在 2.3 版本中，全新 S 级代理人卢西亚和伊德海利也会在0号空洞祸首歼灭战中迎来新的挑战任务。当然，二人也会得到为他们量身定制、能够适应多种作战环境的战术棱镜方案，帮助他们完成挑战。相应的，祸首歼灭战也将一并追加全新内容，欢迎神将们前来挑战啦！菲林等活动奖励也已为神将们准备好，不要错过。此外，随着此次更新，危局强袭战和誓语防卫战将会新增勋章墙和历史战绩功能。在历史战绩中，除了每局的战斗耗时及评分，还有最近6期的历史数据供神将们查阅。图鉴档和数据档狂喜的一集。哎，对的，并且这2种模式还各自增加了一枚特殊的勋章，这枚勋章上会有皇冠的技术。危局强袭战每期达到9星，皇冠技术永久+1。同样的，誓语防卫战每期拿下全 S 战绩也会获得永久+1技术。会有达到999加的一天吗？贵在坚持。同时，在轮换更新的最后一天，我们在快捷手册页签内新增了起跑提示，用来提醒尚未挑战的神将不要错过奖励哦。好耶！这次我要为了喜加1而战。最后，还有大家很熟悉的老朋友，双倍活动将再次返场。实战模拟室和定期清缴的材料掉落迎来双倍 up， 材料刷起来。另外，潮玩店新增了一款潮玩，典当铺里也有为神将新增了2种配饰，感兴趣的神将们别忘带回家哦。除了上述的新内容，我们也在持续对游戏进行迭代和优化。接下来就向大家分享一下 2.3 版本的优化内容吧。首先，我们给装备界面的驱动盘筛选机制做了一定优化，隐藏了一些无效的筛选项，方便神将们更快找到想要的驱动盘。另外，驱动盘新增了辅资条推荐，也优化了养成界面，在角色装备和列表浏览界面高亮显示推荐的辅资条。驱动盘推荐界面中也会新增辅资条推荐模块。在神将们耗干电量需要取用后备的以太电池的时候，取用的数量也会根据所需自动选择了。是的，系统会判断神将目前关卡所需要的电量，并自动预选出相应的电池数量，就不用神将们再来计算啦。在特训方案界面，我们也做了一定的优化，除了简化材料图标的数量以外，我们还新增了进度条展示，现在可以更加直观地看到刷取进度了。没错，Ferry 已经贴心地为大家合并计算啦。同时，我们还优化了跳转逻辑，可以直接跳转到主要的获取方式的位置。从该界面跳转到信源清单兑换道具时，还会直接预选所需数量，兑换更省心。红点提示呢，我们也在持续推进优化中，希望能给大家更好的体验。为减少神将们的红点焦虑，我们做了部分提示的形式修改。首先，如果新增不带奖励的邮件，或者是在个人主页获得的新的头像、名片、称号、勋章，提示会从红点改为绿。神将工具、市民指南、社群、云游戏等新提示也是如此。而且这些提示支持批量清除哦，
切换页签或是离开界面时，提示 New 便会自动清空，避免再次打扰大家。而省网内除全部外的其他页签，新增任务的 New 提示也会按此逻辑批量清除啦。界面清爽起来啦！快捷手册中，我们给完成一次代理人邀约事件增加了跳转按钮，可以更直接的跳转到新来都啦。同时，我们也优化了时间系统的调整方式。除了目前现有的手动推进时段外，在自由模式下，绳匠们每天首次登录时，时间系统也会自动往后推进一次时间，一些街道偶遇或事件就更容易触发和完成了。有了这些小细节调整，真的方便很多呢。感谢各位绳匠的相伴，本期前瞻节目也快要临近尾声了。谢谢大家的支持，绝区零的每一步前行都离不开各位绳匠的相伴。在成长的过程中，也感谢大家的支持和监督，也希望大家可以陪我们走得更远。未来我们也会为大家带来更丰富的内容与活动，希望大家在绝区零玩得开心。2.3版本《可曾记得梦》10月15日即将上线，绳匠们，我们不见不散。